राजनीतिक छक्का पंजारे भद्रक जिला एठी राजनीतिर उष्मता सेते जेते पाणीपागर भी नाही। संध्यारे किंबा रातिरे सभारे बसथिबा नेता जानती नहीं जे राति पाइले तांको भाग्य बदली जाई पारे। दर्शक बंधु आज ये सब कथा कहबार तात्पर्य होउची भद्रक भली एक संवेदनशील जिला तापरे धामनगर कन्स्टिट्युएंसी ये धामनगर निर्वाचन मंडल निजर परिचय हासिल करथिबा पूर्वतन विधायक मुक्तिकांत मंडल विजु जनता दल निलंबन आदेश से पाई कि नहीं तांको मोहर शुणा किंतु प्रत्येक गणमाध्यम बर्तमान से चर्चा रे केमिति रही राजनीतिक जीवन आ भविष्य तृणमूल स्तर सरपंच रु आरंभ हो विधायक हवा गोटे छोटिया कथा नुहे किंतु से राजनीतिक जीवन यात्रा को एमती गढ़ी तोली जहाँफल कि आज से सबू जगह चर्चा अच्छा आम सागर मुक्तिकांत मंडल अच्छा सर आपको स्वागत करुच्ची। धन्यवाद धन्यवाद। कौन कहे हठात गोटे खबर किसी नथिला हठात निलंबन खबर केमती ग्रहण कर विजु जनता दल निलंबन जो आदेश मु गतकाली मीडिया सोर्स जानिली मो पाखे आज पर्यंत किसी हस्तगत होना बड़ मत आश्चर्य करुच्ची जे मु कहीं दल निलंबित हेली पूर्वतन सांसद मंजुलता मंडल निलंबित हेले कारण तृणमूल स्तर मो राजनीतिक जीवन 1992 मसीहा सरपंच ठार आरंभ करी बाजदेपुर पंचायत समिति चेयरमैन हवा दी थर तीन थर चेयरमैन हवा एवं ता सहित बाजदेपुर पंचायत समिति को ओडिशा रे दुई थर प्रथम करैबा एवं परवर्ती समय एक समस्या बहुल निर्वाचन मंडली धामनगर मते सिटी विधायक भावे माननीय पूर्वतन मुख्यमंत्री मनोनीत करथिले मु तांको पाखरे अशेष ऋणी एक 13 दिन व्यवधान ले मुझे निर्वाचन जीति और परवर्ती समय जहाँ समस्या थिला धामनगर निर्वाचन मंडल ताको सुचारू रूपे मुझे प्रतिपादन करी जहाँ फल 2015 मसीह धामनगर विकास प्रथम वर्षर सफलता बाबद एक पुस्तिका माननीय मुख्यमंत्री को रिपोर्ट कार्ड देती सी अत्यंत खुशी हुई से पुस्तिका माध्यम पुस्तिका को देखी ये एक पत्र समस्त विधायक को समस्त जिलार समस्त निर्वाचन मंडल सांसद मान कही मुक्तिकांत मंडल रिपोर्ट कार्ड कर रिपोर्ट कार्ड कर ये हूँ तार निदर्शन ये चिठी मो पाखे आज पर्यंत अच्छी ता सहित 1996 मसीह सरपंच होगा प्रभात पुरुष विजु पट्टनायक साउथ ईस्टर्न रेलवे रे कंसल्टेटिव कमिटी मत मनोनीत करते रामविलास पासवान को चिठी लिखिते सी आज ये पत्र मो पाखे अच्छी कारण परवर्ती समय माननीय मुख्यमंत्री विभिन्न निर्वाचन मंडल जे उपनिर्वाचन हो राज्यर मयूरभंज हो कि झारसुगुड़ा हो फुलबाणी हो विभिन्न आड़े कि पाटकुरा हो दायित्व देते सुचारू रूपे प्रतिपादन कर नवीन बाबू आप बहुत प्रिय थे जहाँ आम देखीचु आप राजनीतिक जीवन जो आरंभ होता से स्मृति को आप आज पर्यटन साइतिक रखिंट ये गोटे ज्वलंत प्रमाण जे आपंकर राजनीतिक कैरियर सब स्वच्छता भितर दे गति कर विभिन्न क्षेत्र में आप दायित्व नहीं आज निलंबन आदेश नवीन बाबू जानते भावुं नवीन बाबू जानते कि नहीं कारण ये निलंबन आदेश टी निर्देश जहाँ प्रताप जेना देते माननीय पूर्वतन मुख्यमंत्री से कथा को मु तो विश्वास करि पारु नाही तथापि आज दलर विपर्जय भद्रक जिला गोटे विजु जनता दलर गढ़ थिला आज विपर्यस्त अवस्था चार जन आज पंचायत समिति अध्यक्ष नांती आगामी दिन में कौन ये दलर अवस्था हम ता भगवान जानती आज मु गोटे निर्दिष्ट भाव में जाना पाइली जे वर्तमान जे जिला सभापति अच्छा व्योमकेश राय सी कहते नवीन बाबू ठीक समय ठीक निष्पत्ति नहीं प्रश्न करने को चाहे से भद्रक जिला राजनीति किंबा ये अंचल विकास क्षेत्र सबु क्षेत्र केते दूर ज्ञान अच्छी आम राजनीति 40 वर्ष धरी राजनीतिक अभिज्ञता भद्रक माटी अच्छी स्वर्गत उदानंद मल्लिक ठार आरंभ कर वैराजना पर्यंत हूँ कि विजय नायक हूँ आज चांदबाली निर्वाचन मंडली विजय नायक गढ़ थिला आज सी मामुहर जगार भणजा आज अवस्थापित होती सी आज कहींपारे ना जे चांदबाल संगठन मु करी आज से भद्रक जिलार जिला सभापति होती जिला सभापति हेबा दिन ठारू केते दूर ये दल को सजाड़ा आम सहित समन्वय रक्षा करा सेटा समस्त जनसाधारण विजु जनता दल कमी जानते एणु आज दल को विपर्य अवस्था जे आज धामनगर उपनिर्वाचन आनी उपनिर्वाचन जो प्रार्थी हेले से प्रार्थी को किए चयन कले आज मुझे व्योमकेश राय को प्रश्न पचारा चाहे कहीं राजू दास आरोप लगे जे आज
ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ ପାଇଁ ମତେ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥୀ କଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାହେଇଥାନ୍ତା ହୁଏତ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ଜିତିଥାନ୍ତେ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିନଥାନ୍ତା। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନିଭାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଦଳରେ, ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ କୋଉଠି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ କଥା ଉଠେ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗେ ଡକରା ପଡୁଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ସେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଏମିତି କଣ କାମ କରିଦେଲେ ଯାହାଫଳରେ ଏଟା ଦଳକୁ ଟିକେ ସୁହାଇଲା ନାହିଁ? ମୁଁ ମୋ ଜାଣିବାର ତ କିଛି ଦଳୀୟ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହିଁ, ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି କରିନାହିଁ। କିଛି ଅସହାୟ ଲୋକ, କିଛି କୁଚକ୍ରୀ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଦଳେଇଲେ, ସେଇଭଳି 2024 ମସିହାରେ ଧାମନଗର ଭଳି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଆଣି ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଭଳି ଲୋକ, ସେ ଡାକ୍ତର ପେଶାରେ ଭଲ ଡାକ୍ତରଟେ, ସେ ରାଜନୈତିକ ଅଭିଜ୍ଞ ନୁହନ୍ତି। ଧାମନଗର ଭଳି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଗଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରାଜୟ ବରଣ କଲୁ। ଏଣୁ ମୋର କହିବାର କଥା ଯେ ଦଳରକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯୋଉମାନେ ନେଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ କେତେଜଣ କତିପୟ ନେତା, ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯିବ, ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଥିବେ। ଖାଲି ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଭାଷଣ ଦେଇଦେଲେ, ଭାଷଣ ବାଜି ଦେଲେ ହବ ନାହିଁ। ଯେ ତଳ ମାଟି ତଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଭଦ୍ରକର ଆମ ଗୋଡ଼ ତଳେ ମାଟି କେତେ ଅଛି ସେ ଏବେଠୁ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇକି ଗତି କରିଛି। ତାର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରମାଣ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ସାଂସଦ ଭାବରେ ଟିକେଟ ଆଣିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଜିତେଇଲେ ମଧ୍ୟ, ଯାହାକି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହେଲା। ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତିରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି, ଦଳର କଣ ଏମିତି ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଅଛି ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଗଲା? ଦଳ ଚିନ୍ତା କରିବ ଆଗାମୀ ଦିନର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଭବିଷ୍ୟତ, ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନବୀନ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ଧର୍ମପତ୍ନୀ କେବଳ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ସାଂସଦ ଭାବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମାନ୍ୟବର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ଭଦ୍ରକର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ସାଂସଦ ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଆଜି ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ଆଜି କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ଆଜି କୋଷ୍ଟ କେନାଲ ହଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୋଷ୍ଟାଲ କଥା ହଉ, ଆଜି ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳ, ଆମେ ସବୁଥିରେ ଯେ କିଭଳି ଭଦ୍ରକ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇପାରିବ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଥିଲା। ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଥିଲୁ, ଯେ ଅମିତ ଶାହ ଜି ହୁଅନ୍ତୁ, ଗଡ଼କରୀ ଜି ହୁଅନ୍ତୁ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଜି ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଥିଲୁ କାରଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମର୍ଥନ ଥିଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସହିତ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ। ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଆଜି ରେଲୱେ ବୋର୍ଡର ମେମ୍ବର ହେଇପାରିଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଇଁ, ଆଜି ଷ୍ଟେଟ୍ କୋଅପରେଟିଭ ୟୁନିୟନରେ ମଧ୍ୟ ସଭାପତି ହେଇପାରିଛି। ମୋର କହିବାର କଥା ଯେ ଆଜି ଦିନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯୋଉ ଦଳକୁ ଆମେ ଗଢ଼ିଥିଲୁ, ଯୋଉ ଦଳକୁ ଯୋଉମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ସଭ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଭ୍ୟ ଥିଲେ, ଆଜି ସେମାନେ ସେ ଦଳ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପୁଅମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସେ ଦଳ ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଦଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛି। ଯାହାର କାରଣ ଖୋଜିବାକୁ ହେଲେ ହୁଏତ ସେତେବେଳକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନଥିବ। ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଯେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଗଡ଼କରୀ ଜି ହୁଅନ୍ତୁ, ଅମିତ ଶାହ ଜି ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ବିଶେଷ କରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯୋଉ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆପଣ ନିଜ କର୍ମ ପାଇଁ, ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଭଦ୍ରକ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସ୍ୱର ଉଠେଇଲେ, ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ ପ୍ରାୟ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ମଧ୍ୟ ହାସଲ କଲେ ସେ ନେତାଙ୍କ ପାଖରେ। ସେ କାରଣ ସବୁ ଆଜି ବୁମେରାଙ୍ଗ ସାଜିଲେ କି? ହୁଏତ କାହାକୁ ଅସ୍ୱାଭାବ ହେଇପାରେ, କାରଣ ଆମେ ବିକାଶ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଉନ୍ନତି କଥା ଚିନ୍ତା କରେ। ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ଯେଭଳି ଜିଲ୍ଲାର ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର 2 ଥର ପ୍ରଥମ ହେଇଥିଲା, ସେଭଳି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି, ଯେକୌଣସି ଅବହେଳିତ ଯୋଉ ଭଦ୍ରକ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଆହୁରି ଆଗକୁ ଉଠିବା ଦରକାର। କାହାର ଅସ୍ୱାଭାବ ହବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ମତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କାରଣ ସାଧାରଣ ବର୍ଗରୁ ମୋର ଜନ୍ମ, ଲୋକମାନେ ମତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ମୁଁ ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବି। ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ମଝିରେ 3 ମାସ 6 ମାସ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ ଆସେ କିମ୍ବା କୌଣସି କାଉନସିଲ ମିଟିଂ ବସେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ସବୁବେଳେ ଯେ ମଣ୍ଡଳ ଦମ୍ପତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦଳ ବଦଳେଇ ଦେବେ କିମ୍ବା ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କେତେକାଂଶରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହବାକୁ ଯାଉଛି। ତାକୁ ନେଇ କଣ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିବେ? 2024 ମସିହା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବିଶେଷ ଘଟଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେ ବାଉଦପୁର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନର ରିନେମିଂ, ନୂଆ ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ, ଯେ ରାନ୍ଦିଆ ବାଉଦପୁର ହେବା ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଥିଲା ଅମିତ ଶାହାଜୀଙ୍କ ପାଖରେ। ଯେହେତୁ ହୋମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ, ଅମିତ ଶାହାଜୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିସାରିଲା ପରେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥିଲା ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମଣ୍ଡଳ ଦମ୍ପତି
ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ବଡ ଆନନ୍ଦର କଥା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି 24 ପଇସାରେ ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଇଲେ। ଏ କଥା ତ ସେଇ ଦିନଠୁ ଆସୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ଆଶା ସମ୍ଭାବନା ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଛାଡି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ମିଶିବେ। ଦଳକୁ ଆମେ ବେଇମାନ କରିନାଉ ଯେ ଦଳ ଯଦି ଆଜି ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ଦଳ ତ୍ୟାଗ କରି ଯାଇଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆଜି ଲୋକ କହିଥାନ୍ତେ ଅନ୍ୟ ସମାଲୋଚକ କହିଥାନ୍ତେ ଯେ ଏ ଦଳକୁ ବେଇମାନ କରି ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନରେ କାହିଁକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆମକୁ ନିଲମ୍ବିତ କଲା ଏ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହୋଇ ରହିଗଲା। ମନ ଭିତରେ କିଛି କ୍ଷୋଭ, କିଛି ଦୁଃଖ, କିଛି ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ଏମିତି ଭାବନା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣ ଏସବୁ କଥାକୁ ନେଇକି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି? ନବୀନ ବାବୁ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚେଇବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛୁଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବି। ନବୀନ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଏଇ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଥିବେ ଯେ ମୋ ମନରେ କିଛି କ୍ଷୋଭ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତିକି କ୍ଷୋଭ ଯୋଉ ଦଳକୁ ଆମେ ତିଆରି କରୁଥିଲୁ 24 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଜନତା ପାର୍ଟି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେ ଦଳ ତାସ ଘର ଭଳି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୁଷୁଡି ଭୁଷୁଡି ଯାଉଛି। ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମର୍ଥକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପନ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି କିଛି ଆପଣ ଡିସିସନ ନ ନେଇ ପାରିଲେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ରହିବେ? ଶରୀରର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, 15 ବର୍ଷ ଆହୁରି ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ରହିବୁ। ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ରାଜନୀତି ବଡ କଥା ନୁହେଁ, ରାଜନୀତିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ହଉଛି ମାନବିକତା, ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ରାଜନୀତି ତ ଆସିବ ଯିବ, ପଦ ଆସିବ ଯିବ, ବିଧାୟକ ପଦ ଆସିବ ଯିବ, ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦ ଆସିବ ଯିବ। ଯେହେତୁ ଶାରୀରିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆହୁରି 15 ବର୍ଷ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କାମ କରିବୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳ। ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ କି ନାହିଁ ତାହା ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଲେ ନାହିଁ। ମଧ୍ୟ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଆଉ ସମର୍ଥକ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆଗାମୀ ପରିପନ୍ଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତି ରଖିଲେ। ସ୍ୱର ଶାଣିତ, ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ। ବିଚାର ଆପଣଙ୍କର। ଯେଉଁମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳଙ୍କର ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ, ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ କିପରି ଆଉ କେଉଁଭଳି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ପ୍ରଭାତ ବିଜୟ, ଆର୍ସିଏନ୍ ଓଡ଼ିଆ।